Iraqi athletes are training against the odds for the Beijing Olympics. Haider Nozad competed in Athens in 2004 and is back with his partner Hamza Hussein. Dana Hussein has qualified for the 100 and 150 metres sprint. Ali Farha missed the Asian Judo Championships in Kuwait in 2007 because he couldn't get a visa, so he's raring to go to Beijing. Baghdad is still dangerous, divided by concrete blast walls and checkpoints into sectarian enclaves. Sports facilities are inadequate, and a power struggle over who runs sport in Iraq means the country may not even be allowed to compete in Beijing. But at least nobody's yet blown up the river Tigris. Haider and Hamza are able to row right through the centre of Baghdad. لما نوصل منطقة مركز تدريبي صار أمان تام بعد ما في مشاكل لأن المي تقريبا خالي بس إنه يعني فقط إنه يعني ما حد يستخدمه إلا القليل أشخاص قليلين صيادين السمك مثلا أو بعض الأشخاص اللي يعبرون من منطقة إلى منطقة يعني أكثر أغلبية النهر هو فارغ إنه بس المسافة محددة مثلا وزارة الدفاع مثل ما تشوف هاي وزارة الدفاع ممنوع أن نعبر المسافة تقريبا 100 متر يطلقون النار يعني ممنوع. At least 7 Iraqi athletes are listed to go to Beijing. Most have been given wildcard entries, invited regardless of their performance in the run-up. The International Olympics Committee wants to make sure as many countries as possible have a chance to compete. هو احنا محددين وراها هاي مقر اللجنة الأولمبية موجود هنا وبعدها اكو أمريكان وحرس وطني ما يخلونا نعبر. Dana is training in Arbil in the Kurdish north of Iraq. It's run by a semi-independent Kurdish government, and there's none of the violence that's wrecked the rest of Iraq. It could be another planet. In Baghdad, she and her coach came under sniper fire on the way to the track in the suburb of Jadriya. But Dana is still a woman in a man's world. البارحة اشتغلت بطن وظهر ونام بالغرفة. البارحة ما ضل عندي وقت وردت يعني اروح للقاعة مال الحديد بصف الملعب ما قدرت يعني كلها ولد وهو سواني بنية صعبة لقيتها كلش يعني مزدحمة فطلعت تمرنت هنا بالغرفة. So Dana works out with her friend Lena, who's another sprinter. Lena is 17 and doesn't have much time for gender stereotypes. تخيلها ولد يعني نسبة القوة والشجاعة والإصرار والظروف الصعبة وإنه هي تروح للتدريب بالجادرية وترجع بيتهم منطقة خوف يعني فتشيا يعني مفروض يعملوا لها تمثال مثل ما نقول. Dana can't train here more than a couple of hours a day because the stadium is needed for football. And in any case, her coach says running round an empty track is no way to train for an Olympics. معسكر يعني غير كافي، هو صح وجود ملعب، وجود قاعة، وجود يعني راحة نفسية نقول أمان شوية وش اسمه بس غير كافي، تعرف هسه العالم كله دا يتنافس، العالم كله دا يحتك، احنا لحد الآن بعدنا بكنا يعني هي واحدة بدون أي منافسة بدون أي في رادة الفترات هاي الجاية اللي شهر الجاية رادة المنافسات أقل شيء في 6 بطولات إلى 7 بطولات تشارك بهن، يلا توصل للمستوى العالي جدا مثل ما نقول. فما غير متوفرة يعني، صح نتدرب احنا هسه قلت لك بوضع أمني وهذا بس ما يعني مو اعداد 100% مثل ما يقول موجود. أنا هسه عندي هنا التهاب هنا ناس له شهرين تقريبا. أحكي ما حد يعني وأنا رحت على حسابي بس ما عندي وقت. المفروض يجيبون إياي هنا بالملعب كادر طبي بس بدي أتحمل بدي أتمرن والأوقات اللي أريدها دا أجيبها أحسن رغم ما تعبانة أحسن ما أقعد. Ali is training in Baghdad. The suburb where he lives was on the front line of Iraq's sectarian civil war in 2006 and 2007. It's much quieter now, but sudden curfews still make it hard to move around. إذا مسدود الطريق يعني يوم ويومين فأتمرن بس مو على هذا الشكل يعني ماكو قاعة يعني أتمرن بيها الموجودة يعني الريداني أتمرن أركض ألعب حديد يعني هاي ألعب كرة قدم هيك. But like Dana, if Ali is to have much chance in Beijing,
he should now be training outside Iraq. دعم ماكو، لا من أولمبية لا من الاتحاد. قصة علي لاعب بطل، لاعب مترشح أولمبيات، لازم هسه يحتلون بيه. بغير دولة علي هسه محتلين بيه، بس كل دعم ماكو. ظروف الأمنية تعرفها أنت، طريق مسدود، يوم ماكو ممنوع تتجول. يعني يوم مثلا يشوفونه معسكر بأسرع وقت خارج العراق، تمرين بيه باشر بيه أحسن له وأفضل له بهواي. What's really messing up the Iraqi athletes' chances, though, is the power struggle between old and new regimes in Iraqi sport. All the dreams of Ali and the other athletes are held hostage by two rival teams of middle-aged men. In the blue corner, the new Ministry for Youth and Sport. In the red corner, the old Saddam Hussein-era regime, represented by the National Olympic Committee, once the personal fiefdom of Saddam's cruel and whimsical son, Uday. In May, as Haider and Hamza and the others were moving into the final stretch of their training, the government suddenly issued a decree dissolving the Iraqi Olympic Committee. The International Olympic Committee jumped in and suspended Iraq from the Olympics to try to force the government to think again. All the young athletes can do is watch the TV news and hope. والله نتأمل فتخل نسمع خبر حلو ومفرح على لجنة أولمبية. دائما هم أخبارهم بسرعة هنا بالستات نقرأ. كان يكون خبر زين يفرح الرياضيين بالمشاركة بالأولمبيات أو من الأخبار. إن شاء الله ننتظر إحنا هذا الشيء. ما أعرف شو أقول لك. صدق أتدمر، لأن هو اللي يشوفني يقول لي يعني جهدك وتعبك وثمرة تعبك كله مات الأولمبيات، يعني راح تنساعدين هو لما تحصلين على الشهادة الأولمبية. يعني لما ما راح أشارك بيها ويصير حرمان راح أتدمر، صدق أتدمر. يعني أنا ما أعرف شو حيصير. هم إذا عندهم مشاكل خلي المشاكل بيناتهم، يعني الرياضة شي عليه مشاكل بيناتهم هم يحلوها. ليش يحرمون الرياضة 3 سنوات أو 10 سنوات، حتى لو سنة حتى لو يوم، إحنا يأثر علينا. لما أنت تتمرن وتتعب على نفسك وتقعد يوم أو يومين راح تجي للملعب راح شوي تلاقي صعوبة. يعني إذا 3 سنوات و10 سنوات هاي بعد كارثة كارثة. ما يأثر باللجنة، يأثر باللاعب. اللاعب هو اللي يتعب، سواء كان القدم سواء ليش هيك. يعني ليش تكسرون نفسية اللاعب؟ واحنا بقمة صعودنا نريد نحقق انجاز، نريد نرفع العراق، نعرف انه اكو رياضة بالعراق، اكو ناس رياضيين، اكو ناس مثقفين، اكو ناس تريد ترفع اسم العراق. ليش دائما تريدون تهبطون معنوياتنا؟ ليش يعني؟ ما قول لي يا رياضي رح يبقى، ما لا رياضي رح يبقى سنة ما ادري 10 سنوات على ما 10 سنوات. بس انا عمري 17 سنة يلا حق صار 27 سنة، 10 جهال وياي اروح للملعب. من يبقى؟ واحنا بس احنا اللي نحب الرياضة. من يبقى؟ ما حل ما يبقى. هاي يريدون يودونا ب60 داهية. خص من حكي. The middle-aged men are unrepentant. This is the story of Iraq now. There's less killing, but hatred and rivalry are paralysing political life. في أول اجتماع للهيئة العامة للجمعية العمومية اللي جاءت عبر هذه اللوائح أقرت لنفسها التمديد لمدة 4 سنوات أخرى. هنا بدأ المفصل الخلاف الشرعي حول هذا القرار. أنا أعتقد هذا القرار مثل سابقة خطيرة في بناء مؤسسة ديمقراطية جديدة بالعراق، لأنه لا يمكن لمن انتخب لمدة سنة يمدد لنفسه ل4 سنوات قادمة. هذا يعني أنه حتى أعلى من صلاحيات مجلس النواب العراقي. اللجنة الأولمبية تعاملت مع ملف الانتخابات بعقلية قبل 2003. أنا أعتقد هذا هدر لجهود حتى أصدقائنا في اللي ساهموا في تغيير النظام بالعراق. Behind its guarded gates, the Olympic Committee, of course, says the ministry is not defending democracy at all, but just trying to remove a rival, as it did when it sacked the Saddam-era national football coach when the team which won the Asian Cup in 2007 crashed out of the World Cup in 2008. المفروض أن يجري التحقيق وتبرز الوثائق ثم يؤخذ القرار لحد أن يحدث أي تحقيق أو استدعاء لأي شخص من أعضاء المكتب التنفيذي أو أي شخص من رؤساء الاتحادات أو أي رياضي أو أي إداري باللجنة الأولمبية حول هذه
الاتهامات المزعومة. اتهموا وزارة الشباب بهذا الأمر ومستشاري وزارة الشباب، عملوا منذ 4 سنوات بشكل مستمر على دائما أنه يحاولون يهيمنون على اللجنة الأولمبية وعلى مقدرات الرياضيين. وهذا العمل طبعا حقيقة حاولنا من خلال اجتماعات متكررة أن نصل إلى نتائج لمصلحة العراق ومصلحة الرياضة العراقية، لكن في كل مرة يحاولون أن يفشلون هذه الاجتماعات لكون أنهم مصممين على هدف معين يريدون الوصول إليه، وهو حل اللجنة الأولمبية. The government does seem to be acting high-handedly, but the Olympic Committee under Uday Hussein had a very nasty history. This sporting club used to be one of Uday's hangouts. On the surface, trim gardens and evening barbecues. Behind the scenes, torture chambers where athletes and officials were punished on a whim. كل شايف من عدد صدام حسين ما شفتها، كلها شفتها. كل عدي قصي علي بن قصي كلها شفتها. In those days, these young men would have been too frightened to come anywhere near this place. The new manager of what's now the privately owned Baghdad University Leisure Complex still can't quite believe he's sitting where Uday once held court. الإمكانيات اللي كانت في ذاك الوقت أي في النظام السابق إمكانيات هائلة، لأنه وبإمكانه أن يوفر جميع ما في ذهنه لتطوير هذا المجمع ولإنعاشه من خلال علاقاته لكونه ابن رئيس دولة كان. قبل بصراحة أنا ما داخل له ولا واصل له، وكنا نتخوف ونتجبجب أن نوصل له، خاصة إحنا بالذات. The cruelty didn't stop when Saddam was overthrown in 2003 and Uday was killed in a shootout. In 2006, at the height of Iraq's sectarian violence, the entire national taekwondo team was kidnapped on the road to Jordan. A few weeks later, armed men in police uniforms stopped a convoy of cars in the middle of Baghdad and kidnapped the head of the Olympic Committee and 30 other sports officials. A few were released, but most have never been seen again. To this day, the families have no idea who was behind the attacks. قال ما اروح اول مره، بعدين جاء المدرب هنا قال له ما انت بطل بطلة اسيا ولعبه عندنا لازم تروح. خذوا الساعه ب6 الصبح، ظلينا يومين. فجيت لاختي قلت لها ما خابر ماهر، هو خابر عنده موبايل. قالت لا، قلت لها شو قلبي يوجعني. وذيك الساعه اختي نقت حيل، قالت لا والله ما خابر ماهر. ظلينا يومين، يوم الثالث وجا المدرب هنا قال ماهر وربعه خطفوه على طريق الرمادي. توصلنا رئيس الجمهورية وزير رئيس الوزراء قالوا له بس بناء القبور يشوفوا يحللوا لنا ونبنون. هاي دريت كل شيء ماري خاطر اعرف ابني مو ابني، اعظامي ارد ارتاح. يما ما مرتاح، قاعد اروح للقبر ارتاح، اعرف اسم ابني قاعد يمانه بكان 17. The signs are that the International Olympic Committee does want Iraqi athletes to go to Beijing. If it can't make the government back down over dissolving the National Olympic Committee, Iraqis may still be allowed to compete as individuals. But it's not the same. The Olympics is about representing your country, and the uncertainty eats away at the athletes' morale. كل رياضي من يعد نفسه البطولة يكون مهيأ نفسيا، بس من يجي خبر راح يتحطم شوية. بس مع ذلك احنا بدنا نستمر بالتدريبات الصبح وعصر مثل ما تشوف اليوم من الصبح احنا نتمرن. احنا نكملنا التدريب، قلنا عسى ولعل لحد اليوم يعني نبقى وباكر وعقبه الى ان تنتهي الاولمبياد، نبقى عندنا امل، متشلبين بخيط الامل الى ان عسى ولعل. اكيد هو هذا الشيء يعني راح يعني ما يعني شو اقول لك يكسر نفسيتي، يعني ما اقدر بعد يعني ما يعطيني دافع للتدريب القوي لصعود مستواي، بس ابقى امرن نفسي، يعني ابقى اتدرب وابقى اتمرن وابقى يعني، بس اذا انحلت يعني ما اقدر لا اشارك برا، لا اقدر العب دوليا، لا اقدر العب اسيوي، لا عالمي. To win Olympic gold, you need amazing talent and extraordinary training.
But even more, you need extreme mental strength. How do you keep that up when you don't know if you're even going to be allowed to compete? ولا يوم راح أتوقف عن التدريب، وراح أظل أتمرن، وراح أظل أثابر بالتمرين، زين، وراح إن شاء الله، قلت لك إن شاء الله يا ربي أشارك بالأولمبيات، إن شاء الله يا رب. يعني من خلال قناتكم إن شاء الله أتمنى كل من اللي اتخذت هاي القرارات واللي سوت هاي الأمور وفككت العزيمة اللي عندنا، بين تسمع صوتنا، بين نريد نتكاتف، إحنا أبطال نريد نوصل. ليش هاي اللي بيناتكم الأمور يمكن بسيطة تضيع مستقبل جيل مثل ما نقول إحنا.